سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نہ دیں۔ آج بڑا شور ہے جناب کہ فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ لگا ہوا تھا، اور پھر یہ بھی اطلاع آئی کہ سپریم کورٹ کو آرمی نے گھیرے میں لے لیا ہے، پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ آج پوچھیں گے میڈم سے ساؤتھ افریقہ سے کہ یہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بہت بڑا آج فیصلہ آیا ہے جس کی مبارکباد میں دینا چاہتی ہوں ان تمام پی ٹی آئی ورکرز کو، پی ٹی آئی کے وکلا کو، جو کہ پیچھے نہیں ہٹے اور مایوس نہیں ہوئے اور اس کیس کو وہ ہر فورم پہ لے کے گئے اور انہوں نے قانونی جنگ لڑی۔ جی اب یہ کہیں، مجھے بہت دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے خان صاحب عدالتوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کام جو بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ سارے غیر قانونی ہیں، اور اگر یہ عدالتوں میں سے صحیح فیصلے آئیں گے تو خان صاحب کو ریلیف تو نہیں، میں کہوں گی ریلیف نہیں ملا، یہ ان کو ان کا حق ملا ہے۔ ریلیف وہ ہوتا ہے جب بندہ حق پہ نہ ہو اور تب اس کو فائدہ دے دیا جائے، وہ عدالت کی طرف سے ریلیف ہوتا ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کا حق تھا۔ ایک جماعت جو ہے وہ تھی ایک، اور اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور سب سے زیادہ اس الیکشن میں ان کو اکثریت ملی اور ان کی اکثریت مانی نہیں جا رہی تھی۔ لیکن اب تبدیلی کیا آئے گی میڈم، یہ بتائیے اس فیصلے کے بعد تبدیلی کیا آئے گی؟ اس فیصلے کے بعد تبدیلی یہ آئے گی کہ جو کے پی کے ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اس کو کوئی بھی ایمرجنسی یا کوئی بھی آپ کہہ لیں گورنر راج یا کچھ بھی کر کے یا نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اس کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ 5 سال تک یہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک مجھے سب سے بڑا امپیکٹ جو اس بات کا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یاسمین راشد جو ڈٹ کے کھڑی، سنم جاوید، طیبہ راجہ اور اس طرح کی اور بہت سی خواتین جو 9 مئی کے مقدمات میں قید میں ہیں اور ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، وہ خان صاحب ان سب کو جو ہے مخصوص نشستوں کے اوپر اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے، جو وہ حلف اٹھائیں گی اسمبلی میں آ کے اپنا، اور وہ بتائیں گی کہ پھر اسمبلی میں بتائیں گی آ کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا اور کیسے ان کو ضمانتیں نہیں دی گئیں اور ہر بار نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت مضبوط ہوئی۔ اس کو ایک آج جو میں فیصلہ سن رہی تھی تو اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جماعت تھی، اس کو اگر آپ اس کا سمبل لے لیتے ہیں تو وہ جماعت بحثیت جماعت ختم نہیں ہوتی، وہ جماعت رہے گی۔ تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پی ٹی آئی کو بحثیت ایک جماعت مان لیا گیا، جو کہ یہ نون لیگی اور زرداری اور یہ جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں کہ پی ٹی آئی کو جماعت ہی نہیں مانتی، یہ ان کو کہتی ہے یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ جماعت ہی نہیں ہے، ایک پی ٹی آئی کی حیثیت جو ہے وہ مان لی گئی ہے۔ اور دیکھیں انصاف کی اور حق کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ اچھا یہ بتائیے میڈم، بالکل فضول اور بیکار ہے۔ سنم جاوید کی تو میرا خیال رہائی ہو چکی ہے، کل ہمارے پاس اطلاع تھی کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہاں جی، لیکن مجھے لگا نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو علی اشفاق ہے نا، جو اس کے عمران ریاض بھائی جو ہیں ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی ان کی رہائی کے لیے، تو آئی تھی خبر لیکن وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی میں دیکھتی رہی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ ان کو رہائی واقعی ہو گئی، چھوڑ دیا گیا کہ نہیں کہ کسی نئے مقدمے میرے پاس بھی اطلاع یہی ہے کہ شاید ان کی رہائی ہو چکی ہے، لیکن ایک بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر اس کی رہائی ہو بھی گئی ہے تو اس کو باہر بھی جان کا شدید خطرہ ہے، کیونکہ بہت بڑی ایک سازش بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور یہ جو فیصلہ جس پہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اگلے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا اور بڑا کام ہونے والا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب قاضی صاحب نے فیصلہ تو سنا دیا، 8/5 کے جو بھی حساب سے فیصلہ آیا ہے، لیکن اس میں وفاق میں کیا فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں، وفاق میں سینٹ میں جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں خواتین آئیں گی نا پی ٹی آئی کی، اور وہاں سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی۔
और जो वफाक में जो है पीटीआई, उसकी उस तनासब से जो सीटें पीटीआई को मिलेंगी तो वफाक में भी अच्छा जाहिर है मैडम ये बताइए उनकी कि अक्सरियत होगी। ये मुझे बताइए कि बड़ा अहम सवाल है कि मखसूस नशिस्तों के चक्कर में आपको ये समझ आई है कि हमारे तो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए और वहां पे जो इतना बड़ा डाका पड़ा हुआ है वो छुपाने के लिए ये सारी गेम की गई है। देखें, ये तो अंदर खाते बहुत कुछ चलता होता है। इस 47 जो है, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, उनको बिठाया गया और हर वो तरीका अपनाया गया जिससे पीटीआई को पीछे किया जा सके। तो अभी इनके पास और भी हरबे होंगे। जाहिर है खामोश तो नहीं बैठेंगे ये। अगर अदालत ने ये पीटीआई के हक में फैसला दे दिया है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, अभी कुछ नई चीजें भी आएंगी जिसकी वजह से अभी अच्छा देखें, ये भी खबर है, अपील में गई थी ये ना। भी खबर है कि जजों को भी डराने धमकाने की कोशिश की गई और उनको भी जी बिल्कुल धमकियां बिल्कुल। लगाएगी। जी, पहले और ये फैसला 3 जजों ने सुनाना था, लेकिन बाद में काजी साहब ने ये कहा कि 13 जजेस जो हैं वो बैठ के फैसला सुनाएंगे सारे। पहले 3 जजेस ने ये फैसला सुनाना था। इसके अलावा काजी साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी था कि आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, ये नहीं होगा वो। पर काजी साहब तो है ही इस उनके बंदे मैडम, काजी साहब ने 13 जज है मसलन, तो काजी साहब तो है ही उनके बंदे, उन्होंने बिठाया इनको इसलिए यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। काजी साहब को इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि आप पीटीआई के खिलाफ ही फैसला करना है, जो भी करना है, क्योंकि उसके नतीजे में फिर इन्होंने बहुत सारी आइन में तरमीम भी करनी थी ना, जो कि अब सब खत्म हो गई हैं, अब नहीं कर सकते ये। बहरहाल आप जो भी कहें, लेकिन ये पीटीआई की एक बहुत बड़ी जीत है और इसमें पाकिस्तानी कौम को वाकई मुबारक देनी चाहिए कि चले कुछ जजेस जो हैं वो अभी भी हक पे खड़े हैं, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। हालांकि उन पे बहुत ज्यादा दबाव भी था, उनकी बेटियों के भी असासे निकले जज के और अपने भी उनके निकले और धमकाया भी गया एजेंसीज की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हक पे फैसला किया। तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। चले बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इंसाफ होता ही है। अभी 13 में से कुछ जज तो इंसाफ कर ही रहे हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ना जी। हमारे जो लोग हैं बड़े भोले हैं, बहुत सादा है। होता ये है कि वो दिखाना कुछ और करना कुछ। इतनी बड़ी पीछे गेम है, बताया जा रहा है कि पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है और शुरू हो चुका है। गिरफ्तारियां होंगी, पकड़ेंगे, नए केस बनेंगे। ये फैसला जो आ जाया है इससे, जहाँ तक मैडम कह रही हैं ठीक है, उनके अपने ख्यालात हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई चीज़ें इस फैसले के पीछे छुपा दी गई हैं जिसकी तरफ आवाम का ध्यान नहीं जाता। हमारे वकला, हमारी अवाम, हमारे जो लोग हैं वो इतनी सोच समझ नहीं रखते, दूरअंदेशी नहीं रखते और ये छोटे छोटे फैसले इसलिए किए जाते हैं कि जब ये देखते हैं कि मुल्क में प्रेशर पड़ा हुआ है इस वक्त। आपको पता है जो मुल्क के हालात है, जिस तरह वहाँ पे पीटीआई के लोग सड़कों पे भी निकलते हैं, वकला भी निकलते हैं, आए दिन इस तरह के मामला से मुल्क जो है रियासत चल नहीं रही, तो फिर थोड़ी सी डंडी मारनी पड़ती है कि चलो जनाब थोड़ा सा इनको खुश करने के लिए, थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए ये फैसले आते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान को छोड़ दिया गया था पहली दफ़ा, उस वक्त भी इसी तरह की गेम थी और हर चीज़ में हमारे जर्नैल जो है वो एक पीछे से बहुत बड़ी गेम डालते हैं। सादा आवाम है और वो बेचारे समझ नहीं पा रहे। एक तो ये मैं आपको बता, सनम जवेद पता नहीं, अभी कल तक की खबर तो यही थी कि उसको रहा कर दिया जाए और सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा। और मैं एक चीज़ देख रहा था, एक खतून है, अब मैं नाम नहीं लेता, कल ही वो आई है, इतनी बड़ी प्रोटोकॉल उसको दी गई, वो हाई कोर्ट की जी जज है, पता नहीं ऐसे जैसे बहुत बड़ा कोई मार्का। यहाँ पे जज हम यूरोप में देखते हैं वो अपना बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे तो जजों को ऐसे सर पे उठा लिया जाता है कि बस आप ये पता नहीं इनके इंसाफ के बोल बाले होंगे। तो जनाब फैसला तो आ गया, देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वही है जो आपको बता दिया है, क्योंकि ये कूल डाउन किया गया है आवाम को और इस वक्त मुल्क के हालात जो है कंट्रोल से बाहर है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ नज़र आ रही, हमारी जो मीडिया है वो बता नहीं रही, सियासी पत्ते खेले जा रहे हैं। जुड़े रहना न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।